Hello. In last lecture, we were studying about terms used in brick masonry, in which we have already studied some important terms used in brick masonry. That terms were face, back, hurting, bond, joint, slab, course, okay, closer. All these terms we have studied in the last lecture. So, continuing with the terms used in brick masonry, next term is we have already studied about the closer, and there are again very important types of closer are there. Different types of closer we have to study. First one, queen closer. It is the name given to the half brick which is provided just near the queen to displace perpends to given the required lap at the joint. It means simply queen closer is a half brick. Okay, queen closer is nothing but a half brick cut along its length. Okay, when the brick is cut longitudinally in two equal parts, it is called as queen closer. Simple definition of queen closer you can write is, just listen again, when brick is cut longitudinally in two equal parts, it is called as queen closer. In this diagram you can clearly see here a full brick is cut in a half along its length like this longitudinally. This half portion of the brick is cut, and that is called as queen closer. Okay, queen closer is a brick having length same as the regular brick but half its width. ओके, इथे क्लिअरली पाहू शकता तुम्ही त्या क्वीन क्लोजरमध्ये त्या ब्रिकची टोटल लेंथ सेम राहील है ना. लेंथ आपण कट करत नाही आहे, म्हणजे टोटल ओरिजिनल ब्रिक आहे त्याच्या लेंथ एवढीच त्याची क्वीन क्लोजरची लेंथ राहील, पण विड्थ मात्र हाफ होते है ना. आपण लॉन्जिट्यूडनली कट करतोय म्हणजे एक उभी वीट पकडली आणि तिला सरळ दोन तुकडे केले त्याच्या लेंथनुसार है ना. लॉन्जिट्यूडनली म्हणजे जशा उभी कापलेली दोन भागामध्ये वीट, तर दॅट इज कॉल्ड एज क्वीन क्लोजर. Then second type of closer is king closer. These are very important definitions, and these definitions were asked in many of the times in the exams. Queen closer, king closer, then beveled matriarch closer. Second, king closer. It is a brick cut in such a way that the width of one of its end is half that of a full brick. Okay, just look at this diagram. King closer is formed by cutting a triangular piece. Here this triangular piece is cut having sides equal to half the length and width of the brick. Both width and its length, both width and length of the brick
कट ॲज हाफ. ओके, दोन्हीही आता हाफमध्ये कट करायचं. ब्रिक कशी कट करायची आहे, ज्याचा की असा ट्रँग्युलर पोर्शन कट करायचा आहे की जे आपल्या चारही साईड दिसतात त्याच्यापैकी विड्थ, एक साईडची विड्थही हाफ झाली पाहिजे आणि दुसऱ्या बाजूची त्याची लेंथही हाफ झाली पाहिजे. ठीक आहे, दोन्ही पार्ट हाफ झाले पाहिजे. अशा प्रकारचा त्याचा ट्रँग्युलर पोर्शन कट करून घ्यायचा. तो होईल किंग क्लोजर, आहे ना. परत त्याची डेफिनेशन पहा, इथे लक्षात असेल. दुसरी सांगतोय मी. किंग क्लोजर इज फॉर्म बाय कटिंग ए ट्रँग्युलर पीस हॅविंग साइड्स इक्वल टू द हाफ लेंथ अँड हाफ विड्थ. दॅट इज कॉल्ड एज किंग क्लोजर. देन नेक्स्ट part is bat. It is a half brick cut along its length. Okay, bat is the half brick cut along its length. तर क्वीन क्लोजर जसा अलॉंग लॉन्जिट्यूडनली कट केला होता, तरी ते अलॉंग लेंथमध्ये म्हणजे वीट घेतली आणि त्याला दोन भागामध्ये दोन तुकडे केले, तर दॅट इज बॅट. बॅट म्हणजे फक्त हाफच नाही, तर बॅटचे परत कट करण्यावरून काही टाईप पडतात. हाफ बॅट असेल म्हणजे टोटल ब्रिक जे आहे त्याला मधोमध पूर्ण कट करून दोन तुकडे इक्वल दोन पीस केले, तर दॅट इज हाफ बॅट. देन 3/4 बॅट अँड बिव्हेल्ड बॅट असे पण त्याचे टाईप आहेत कट करण्यानुसार. 3/4 बॅट म्हणजे 3/4 आहे ना, 3/4 पार्ट कट केला म्हणजे 25% बॅटचा तुकडा अलग आणि 75% अलग है ना, तर दॅट विल मेक 3/4 बॅट. हिअर इट इज 3/4 क्लोजर. It is a brick cut in such a way that the 3/4 length of brick is cut and used as a closer. Now in this diagram you can clearly see here the if we suppose this is a total length of brick L, then the part cut is only this and that is 3/4. हा पार्ट जो कट केला असेल तो 3/4 टोटल लेंथच्या 3/4 म्हणजे हा इकडे पार्ट हा 3/4 असेल आणि तिकडे L/4 म्हणजे 25% पार्ट बाजूला आणि 75% पार्ट ब्रेकचा जो असेल तो दुसऱ्या बाजूला, तर दॅट इज 3/4 क्लोजर. इट इज द ब्रिक कट इन सच अ वे दॅट the 3/4 length of brick is cut and used as a closer. म्हणजे हे एवढे आपण क्लोजर एवढ्या टाईपचे का पाहतोय किंवा का ब्रिक एवढं कट करायच्या, तर त्याच्या मागे पर्पज असा आहे की आपले जे हिडर स्ट्रेचर असणार आहे, अल्टरनेट हिडर स्ट्रेचर आपण जे ब्रिकमध्ये वॉल किंवा ब्रिक मॅशनरीमध्ये वापरतो, तर ते सर्व ठिकाणी पॉसिबलच होत नाही. ठीक आहे, तर पूर्णच्या पूर्ण ब्रिक प्रत्येक ठिकाणी यूज करून पूर्ण आपलं फेस टू फेस कन्स्ट्रक्शन होईल असं नाही ब्रिक मॅशनरीचं, बरोबर. तर काही ठिकाणी जिथे कमी जास्त पडेल किंवा जॉईंट एका खाली एक यायला नाही पाहिजे, त्याच्यासाठी तुम्ही पाहता खूप वेळेस तिथे जो मिस्त्री असतो तर तो काही ब्रिकचे असे त्याच्या ट्रॉवेलने त्या थापीने कट करून त्याला जशी लागेल तशी ब्रिक तो कट करत असतो तिथे ॲडजस्ट करण्यासाठी, बरोबर. आता तिथे पूर्णही ब्रिक बसत नाही आणि हाफही बसत नाही, तर तो तिथे 3/4 म्हणजे जो आपण इथे 3/4 पार्ट पाहतो 3/4 पण त्याला कट करून बसवावं लागते. म्हणजे काही ठिकाणी 25%चा पार्ट तो तुकडा जो आपण कट करतो इथे तोही लागू शकतो, किंवा जर तिथं जशी रिक्वायरमेंट असेल त्याच्यानुसार तिथे तो 3/4 त्या ब्रिकचा पार्ट तिथे त्याला यूज केला जाऊ शकतो. किंवा त्याच्यामध्ये काही जो आपण किंग क्लोजरमध्ये ट्रँग्युलर पार्ट म्हटलं तसा
तो ट्रँग्युलर पोर्शन कट केलेली ब्रिक पण तिथे त्याला यूज करावी लागते. तर याच्यासाठी आपण हे काय जे टाईप आहेत डिफरंट क्लोजरचे तर ते स्टडी करतो आहे आणि ते माहीत असायला पाहिजे. क्वार्टर क्लोजर वरचा टाईप पाहिला 3/4 क्लोजर म्हणजे आपण हे जे 75% 3/4 म्हटलं पहा ना किती येतं ते 0.75 येईल ना, म्हणून ते मी 75% म्हणतो आहे. 3/4 म्हणजे 75% आणि मग उरलेला 25% राहील म्हणजे 1/4. तर 3/4 क्लोजर झाल्यानंतर क्वार्टर क्लोजर. इट इज अ ब्रिक कट इन सच अ वे दॅट द 1/4 लेंथ ऑफ ब्रिक इज कट अँड इट इज यूज्ड ॲज अ क्लोजर आणि त्याला आपण क्वार्टर क्लोजर म्हणणार. ठीक आहे. तर इथे क्वार्टर क्लोजर पाहू शकता. पहा तो जो डॉटेड पार्ट दिसतोय तो आपण बाजूला काढला आणि जो डार्क पार्ट दिसतोय तो म्हणजे आपला 1/4 पार्ट. हा जो डार्क पार्ट दिसतोय तो म्हणजे 1/4 पार्ट. ओके. तिथे हा जो इकडचा डार्क पार्ट दिसत होता तो होता 3/4 पार्ट है ना, तोच आता इथे राहील 1/4. हा जो पूर्ण लाईननी दाखवला आहे. ठीक आहे. म्हणजे डॉटेड लाईनने दाखवला तो म्हणजे आपण कट करून टाकला बाजूला, इथे आपण तो विचारात घेत नाही. इथे आपण 1/4 विचारात घेतो. तसा तिकडे वरती 3/4 घेतला होता म्हणून तो पूर्ण लाईनने दाखवला आणि बाकी कट करून टाकून दिलेला तो डॉटेड लाईनने दाखवला. ठीक आहे. तर दीज आर दी क्लोजर्स. क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, 3/4 क्लोजर, क्वार्टर क्लोजर. इथे एवढे क्लोजर पाहिले आपण. नेक्स्ट आहे स्प्लिट. इट इज अ ब्रिक कट इन सच अ वे दॅट द 1/2 है ना, हाफ थिकनेस ऑफ ब्रिक इज कट अँड यूज्ड ॲज अ क्लोजर. स्प्लिट म्हणजे सिम्पली हाफ ब्रिक कट केली ती अशा प्रकारे, पण ती हाफ आता कशी केली तर इथे क्लिअरली पाहू शकता. ही पूर्ण ब्रिक त्याला हाफ अशा प्रकारे कट केलं इथे हाफ पार्ट. त्याच्या विड्थमधूनही हाफ गेला आणि त्याच्या लेंथमधून हाफ गेला. Quoins are large rectangular block of masonry or brick that are built into the corners of wall. पाहिजे क्वॅन म्हणजे काय तर हे आहेत क्वॅन. पूर्ण जे ॲज इट इज वापरलेले रेक्टँग्युलर ब्लॉक आहेत तर ते म्हणजे क्वॅन्स असतील. These are rectangular blocks of masonry or brick that are built into corners of wall. They can be used as load bearing features to provide strength and weather protection, but also for aesthetic purpose to add detail and accurate the outside corners of the building. Okay, that are the quoins. Then next some important terms regarding to brick masonry are frog. Now small depression created on one side of the brick so as to form a key for holding the other course, that is called as frog. हा म्हणजे फ्रॉग. आता तुम्ही सर्वांनी ब्रिक पाहिलेली आहे. त्या ब्रिकवर जो वन फेसवर आपल्याला जो डिप्रेशन दिसतो, वर जो खड्डा केलेला असतो आणि त्याच्यामध्ये काही तुम्ही कधी पाहतात KDNMP असं काहीतरी पाहत असाल तर ते कंपनीचे नाव किंवा इनिशियल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल ते वगैरे टाकतात तिथे. तर हा जो पार्ट आपण डिप्रेशन पाहतो तो म्हणजे फ्रॉग. ठीक आहे. इट इज फ्रॉग. आणि तो फ्रॉग का बनवलेला असतो तर त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात जास्त खड्डा केल्यामुळे मॉर्टर जास्त त्याच्यामध्ये सामावलं जाईल आणि दुसऱ्या थरावर त्याच्यावर जो दुसरा थर येणार आहे वरती तर त्याच्याशी तो एक की म्हणून होईल है ना, की फॉर होल्डिंग. म्हणजे जास्त प्रमाणात तो त्याला होल्ड करून ठेवेल कारण तिथे मॉर्टर
जास्त राहील तर वरच्या थराला तो जास्त होल्ड करून ठेवेल, तो त्याचा मागचा पर्पज असतो. देन लाईन, while constructing the brick masonry it should be constructed in proper line. लाईन दोरी जे आपण म्हणतो किंवा ते आपण पाहिजे दिले लेवल विथ लाईन दोरी आणि व्हर्टिकल लेवल आपण पाहतोच की कशाने घेतात, प्लम बॉब. ठीक आहे, तर ह्या लाईन दोरी तुम्ही पाहता की ब्रिक वर्क करताना तिथे लाईन दोरी त्यांनी अगोदरच प्रॉपर एकदम घेतलेले असतात, तिथे फिक्स करून घेतलेले असतात, जेणेकरून त्या लाईन दोरीमध्येच आपल्या ब्रिकचे कोर्स यायला पाहिजेत, बरोबर. प्रत्येक थर त्या एकदम लाईन दोरीमध्ये यायसाठी त्याच्यासाठी. देन लेवल, while construction of the brick masonry the masonry should be constructed in level horizontally which can be checked with the help of water level. है ना, वॉटर लेवलनं हॉरिझॉन्टल लेवलमध्ये आहे की नाही एकदम ते इथे चेक केलं जातं. ब्रिक वर्क वरती लाईन म्हणजे स्ट्रेट लाईन जी फिक्स केलेली असते आणि त्या लेवलमध्ये व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लेवलमध्ये वर्क व्हायला पाहिजे, हा त्याचा पर्पज. आणि लास्ट टर्म आहे प्लम बॉब. ठीक आहे, प्लम किंवा प्लम बॉब हा जो आपण वापरतो त्याला आपण मराठीत वळंबा म्हणतो. प्लम बॉब, while construction of the brick masonry the masonry should be constructed in level, है ना, व्हर्टिकल लेवल चेक करण्यासाठी मग प्लम बॉब, व्हर्टिकली विच कॅन बी चेक्ड विथ द हेल्प ऑफ प्लम बॉब. ओके, डायग्राममध्ये पाहू शकतो तुम्ही असा हा प्लम बॉब त्यांनी यूज केलेला असतो की प्लम बॉबनी काय चेक करतो, मग आपण व्हर्टिकल लेवल कन्स्ट्रक्शन किंवा जे ब्रिक वर्क केलेले आपण त्याची एकदम स्ट्रेट व्हर्टिकल लेवलमध्ये आहे की नाही ते प्लम बॉबने तिथे चेक करावं लागतं. ते वेळोवेळी चेक करत असतं, ते प्लम बॉब सोडलेला असतो, तुम्ही ब्रिक वर्क करताना पाहिलेलंच आहे. ठीक आहे, तर दीज आर दी very important terms used in brick masonry. Then in next lecture we will study about bonds. Okay, just study all these important terms used in brick masonry and draw all the diagrams that we have seen, all these diagrams and terms used in the brick masonry. Okay, these are the very important definitions that asked many times in the exam. Okay, study all these terms, draw all the diagrams properly, keep studying, keep watching all the videos. Thank you.